واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحترم قد طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والدواب فلن تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر لول منه في علم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضعفاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فقد تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن أحمد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا إلهي الدين منك بخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله تغشاه بالرحمة والمغفرة. الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة هذه النية وعلى كل نية صالحة يا لمهد كل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف حفظه الله على من نفع به بركات علومه وبكل الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Makruhatus saumi tamaniyatun. Hal-hal yang makruh dalam berpuasa itu ada 8. Yang pertama al-alku al-madghuru biduni an yanfasila minhu syai'un ilal jawfi. Mengunyah makanan tanpa terpisah sesuatu dari sesuatu yang kita makan sampai ke rongga bagian mulut kita. Jadi ngunyah makanan tapi nggak masuk tuh yang kita kunyah itu ke dalam rongga kita punya mulut atau kerongkongan. Nah itu dibilang al-alaq. Al-alaq ini hukumnya makruh. Jadi nggak sampai batal. Kalau sampai kita kunyah makanan kemudian nggak sampai masuk ke dalam rongga mulut kita, rongga kerongkongan kita, maka dihukumkan al-alaq tadi, dihukumkan mengunyah tadi, dihukumkan nggak bikin batal puasa. Wa illa shara muftiran. Kalau seandainya sampai ke kerongkongan kita, ke rongga kita punya mulut, maka menjadi membuat batal puasa kita. Jadi kalau seandainya ada orang yang ngunyahin makanan buat anaknya itu, kemudian punyahan makanan tadi materinya nggak sampai apa masuk ke dalam kita punya rongga kerongkongan, maka itu nggak bikin batal. Kerjaan itu disebut dengan al-alaq. Al-alaq hukumnya makruh. Yang dibilang batal kalau seandainya sampai masuk ke dalam rongga kerongkongan kita baru batal tuh. Jadi al-alaq nggak bikin batal. Mengunyahkan makanan, kemudian itu makanan yang kita makan tidak masuk ke dalam kerongkongan kita punya mulut, maka dihukumkan adalah hukumnya hanya makruh saja, nggak bikin batal puasa. Tapi kalau seandainya sampai masuk ke dalam rongga kerongkongan kita, maka dihukumkan batal puasa kita. Yang kedua, dzauqut ta'ami biduni hajatin ma'a adami wusuli syai'in ilal jawfi. Ngerasain makanan, nyicipin makanan tanpa ada hajat, disertai tidak sampainya sesuatu ke dalam rongga kita punya mulut. Misalnya kita masak makanan, pengen nyicipin, boleh nggak? Boleh. Yang penting itu makanan yang kita cicipin nggak sampai ke mana, masuk ke dalam rongga kita punya kerongkongan atau mulut. Itu nggak bikin batal. Itu hukumnya hanya sebatas
sebatas makruh saja. Tapi kalau amal hajatin fala yukrahu. Adapun kalau ada hajat dihukumkan nggak makruh. Jadi kalau seandainya ada orang yang dia nyicipin makanan tanpa ada hajat sama sekali, maka hukumnya adalah makruh. Dengan syarat itu makanan yang dia cicip tidak sampai kepada rongga kerongkongan mulut dia. Kalau sampai masuk, maka hukumnya bagaimana tuh? Batal puasa tuh. Nah, kalau seandainya nyicipin makanan di situ ada hajat, ada kebutuhan, perempuan masak, kan dia mesti nyicipin makanan tuh. Khawatir nanti keasinan, khawatir kepedesan, boleh nggak hukumnya? Boleh dan tidak makruh sama sekali. Tapi kedua-duanya dengan catatan jangan sampai apa tadi? Jangan sampai masuk kerongkongan dari kita punya mulut. Jadi kalau ada orang yang masak makanan, ada hajat buat nyicipin makanan, maka nyicipin makanan tadi hukumnya tidak makruh. Tapi dengan syarat tadi, dengan syarat masakannya itu, materi masakannya jangan sampai masuk ke dalam rongga kerongkongannya. Itu yang dibilang adalah tidak makruh dan tidak bikin batal puasa yang dia kerjakan. Jadi boleh, tidak masalah. Jadi jangan sampai kita masak atau gini kita masak tapi nggak mengetahui rasa masakannya, jangan sampai itu. Agama ngasih jalan di situ tuh. Ngasih jalan bagaimana? Diperbolehkan seorang perempuan yang masak itu untuk apa? Nyicipin makanannya tuh. Tapi dengan syarat materi dari masakan yang dicicipin itu tidak sampai masuk ke dalam rongga dia punya kerongkongan atau mulutnya. Yang ketiga al-ihtijamu. Yang ketiga berpegang. Berpegang menjadi makruh hukumnya. Kenapa demikian? Kok berpegang makruh hukumnya kalau lagi puasa? Mau puasa yang sunnah atau puasa yang fardu? Li'annahu yuridu dha'fan. Karena berpegang itu dapat mengakibatkan seseorang menjadi lemah. Orang berpegang kan yang dikeluarin darah kotornya itu, darah toksinnya. Nah, sebab berpegang tubuh menjadi apa? Menjadi lemah. Makanya pada hukum syara berpegang adalah hukumnya makruh pada waktu seseorang sedang melakukan ibadah puasa. Yang keempat, majjul ma'i ba'dal iftari. Yang keempat, majjul ma'i ba'dal iftari, ay ikhrajuhu minal fami fayadhhabu ma bihi min barakatis shaumi. Ngeluarin air dari mulut setelah dia berbuka puasa. Habis dia berbuka puasa, batalinnya pakai apa? Pakai air putih. Kemudian dilepekin lagi itu air putih, disebut dengan majjul ma ba'dal iftar. Itu hukumnya makruh. Kenapa demikian makruh? Karena hal itu dapat menghilangkan keberkahan dari puasa yang sedang dia kerjakan. Tuh, keberkahannya ada di situ tuh. Air yang kita minum tadi waktu berbuka puasa masuk ke rongga mulut kita, di situ ada keberkahan Allah kasih. Makanya nggak boleh diapain, nggak boleh dimuntahin, nggak boleh dibuang lagi itu air. Karena dengan sebab kita buang itu air yang sudah masuk ke dalam mulut kita, menghilangkan keberkahan puasa dia sendiri itu. Makanya hukumnya makruh. Majjul ma ba'dal iftar, kita keluarin air setelah kita berbuka puasa, hukumnya makruh. Jadi habis minum airnya jangan dilepehin lagi, jangan dibuang lagi, karena melepehkan itu air setelah kita minum maka hukumnya adalah makruh karena setelah menghilangkan apa? Menghilangkan keberkahan berpuasa. Kemudian yang kelima, wal al-ghuslu bil ingimasi. Al-ghuslu bil ingimasi walau kana al-ghuslu wajiban. Mandi berendam makruh, tapi selama airnya itu nggak masuk ke dalam rongga tubuh kita, makruh tuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang berenang, yang berendam, maka dihukumkan makruh dengan catatan itu air nggak masuk ke mana? Nggak masuk ke rongga tubuh kita. Tapi kalau seandainya kita berenang, kita berendam, sementara airnya masuk ke dalam rongga tubuh kita, maka hukumnya jadi batal puasa tuh. Tadi hukum berendam dalam air, hukum berenang adalah hukumnya sebatas hanya makruh saja, tapi dengan catatan itu air tidak masuk ke mana?
ke dalam rongga tubuh kita. Kalau sampai masuk maka dihukumkan batal puasa kita. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Tapi yang menjadi masalah masuk nggak ke air tuh, masuk ke air tuh, masih masuk. Makanya bikin batal puasa seseorang. Lebih bagusnya bagaimana? Udah nggak usah berenang pada waktu kita sedang melakukan ibadah puasa. Ya kan yang fatal yang sering kerjain begitu ini. As-siwak ba'da zawal, bersiwak. Bersiwak itu kan ada airnya tuh. Bekas air ludah ini suka nempel di mana tuh? Di siwak tuh. Ini jadi masalah nih, walaupun bahas tuh. Bersiwaknya sebelum tergelincir matahari itu masalah ulama tidak menjadi masalah khilaf, yang menjadi masalah ba'da zawal. Yang kedua, kalau seandainya pada siwak tadi ada apa tuh? Ada air ludah kita di situ. Kita bersiwak, sementara di siwak itu sudah ada apa? Air ludah. Kita keluarin tuh siwaknya, masukin lagi air ludah yang tadi sudah dikeluarin, yang ada di mana tadi itu? Yang ada di siwak, masuk ke rongga mulut kita, itu yang bikin batal puasa kita itu. Orang nggak paham ke situ tuh, disangka itu nggak bikin batal. Selama siwaknya masih ada dalam mulut, nggak bikin batal. Tapi kalau udah siwaknya dikeluarin, kemudian diambil lagi, masukin lagi, kan tadi pas dikeluarin ada air ludah tuh, ada di siwaknya ada air ludah, masukin lagi, dipakai buat siwak. Sementara itu air ludah tadi sudah keluar dari mulutnya, dimasukin lagi, air ludah tadi dimasukin ke mulutnya, ketelan, maka itulah yang bikin batal puasa orang tersebut. Hati-hati makanya ente kalau lagi bersiwak tuh, kalau mau bersiwak jangan diapain, jangan dikeluarin, dibikin terus tuh. Kalau udah dikeluarin, dimasukin lagi, berarti itu air ludah sudah bagian lain dari bagian mulut tadi, maka dihukumkan bila tertelan, maka dihukumkan puasa menjadi apa? Menjadi batal. Sementara siwak, bersiwak setelah tergelincir matahari al-zuhur, ini menjadi perbedaan pendapat para ulama. Di antara ulama ada yang bilang makruh, di antara ulama ada yang bilang tidak makruh. Yang bilang tidak makruh adalah Al-Imam An-Nawawi di Masjid rahimahullah. Tapi dengan syarat tadi itu, air ludahnya tidak sampai tadi yang keluarin tuh. Kita siwak nih, kemudian diapain siwaknya? Diapain siwaknya? Dikeluarin. Berarti di siwak tadi ada apa itu? Ada air ludah. Masukin lagi pakai warsiwak, berarti air ludah yang sudah keluar tadi bukan bagian air ludah yang ada dalam mulut kita. Kita masukin lagi, kemudian air ludah tadi yang ada di siwak, kalau kita ketelan masuk ke dalam rongga mulut kita, maka dihukumkan batal puasanya. Orang dirahmatin begitu tuh, disangkanya itu air ludah masih bagian daripada bagian mulut yang tadi sebelumnya. Tidak, kalau sudah keluar maka itu bukan masuk bagian dalam mulut tadi, sudah disebut dengan sesuatu yang lain dari mulut tadi. Kemudian yang ketujuh, kasratus syibai wan naumi, kekenyangan, kebanyakan makan, kemudian kebanyakan tidur. Makruh puasa tuh, makan nggak boleh kebanyakan, pas berbuka puasa juga tidur jam berapa? Jangan kebanyakan, pada suruh tidur, nanti bangun-bangun jam 2 harus subuh tidur lagi, bangun-bangun jam 5 nanti tidur lagi, bangun-bangun subuh itu makruh hukumnya. Jadi jangan puasa pada buat tidur, juga puasa jangan nendem makanan, kita nggak boleh itu, hukumnya makruh tuh. Jadi bukanya ala kadarnya, sekedar kita bikin makan selesai gitu. Jadi itu makruh. Yang ketujuh, kasratus syibai wan naumi. Kemudian yang berikutnya, pada berpuasa itu ada sesuatu yang mewajibkan qada dan fidyah, ada sesuatu yang mewajibkan qada, tidak wajib fidyah. Yang kedua, yang pertama wajib qada, wajib bayar fidyah. Fidyah itu 1 mud sehari atau kurang lebihnya 1 liter. Yang kedua wajib qada, tidak wajib fidyah. Yang ketiga
wajib fidyah, tidak wajib qada. Yang keempat, wajib qada dan wajib fidyah. Ada 4 tuh. Yang pertama tadi wajib qada, wajib fidyah. Yang kedua, wajib qada, tidak wajib fidyah. Yang ketiga, wajib fidyah, wajib qada. Yang keempat, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Yang pertama, wajib qada, wajib fidyah, yaitu al-iftaru li khawfin ala ghairihi kafidril hamili li khawfiha ala jadiniha wal murdi'i li khawfiha ala radi'iha, yaitu dia tidak berpuasa sebab khawatir terjadi sesuatu terhadap orang lain. Contohnya, perempuan yang hamil khawatir terjadi sesuatu terhadap janinnya, dan perempuan yang menyusui khawatir terjadi sesuatu atas anak yang disusuinya. Maka dalam keadaan demikian, perempuan tadi, ulang lagi, kewajiban tadi yang pertama wajib qada, wajib bayar fidyah. Ini masalah, ini kasus bagi perempuan yang sedang hamil, dia khawatir terjadi apa-apa terhadap janinnya. Yang kedua, perempuan yang sedang menyusui, dia khawatir terjadi apa-apa terhadap anak yang sedang disusuinya. Maka bagi perempuan ini, dalam mazhab kita, dalam mazhab Al-Syafi'i rahimahullah, kewajibannya 2. Yang pertama, dia wajib untuk mengqada puasa Ramadan. Yang kedua, wajib untuk membayar fidyah. Ingat itu. Jadi kalau ada perempuan hamil atau perempuan yang nyusuin khawatir terjadi apa-apa terhadap anaknya, maka kewajibannya 2. Yang pertama, dia wajib mengqada puasa Ramadan. Yang kedua, wajib untuk membayar fidyah. Adapun bila ini perempuan yang hamil atau nyusui, dia khawatirnya atas dirinya dan atas anaknya, berarti berapa orang tuh? Ingatin tadi, yang wajib qada, wajib fidyah bila ini perempuan hamil dan menyusui khawatir terjadi apa-apa terhadap anaknya atau terhadap janinnya, maka kewajibannya 2. Yang pertama tadi wajib mengqada puasa Ramadan, yang kedua wajib bayar fidyah. Tapi kalau seandainya ini perempuan yang hamil atau menyusui khawatir terjadi apa-apa atas dirinya dan atas anaknya atau janinnya, maka kewajibannya hanya 1 saja, yaitu mengqada puasa Ramadan. Ingat itu, beda itu kalimat tuh. Pertama tadi ada perempuan yang sedang hamil khawatir terjadi apa-apa terhadap janinnya. Kemudian ada perempuan yang nyusuin khawatir terjadi apa-apa terhadap bayinya. Maka kewajibannya berapa tuh? 2. Yang pertama, qada puasa Ramadan. Yang kedua, wajib bayar fidyah. Tapi kalau ada perempuan yang sedang hamil atau perempuan yang lagi nyusuin, dia khawatir terjadi apa-apa terhadap pertama dirinya, yang kedua terhadap bayinya atau janinnya, maka kewajibannya hanya 1 saja. Kewajibannya hanya mengqada puasa Ramadan. Tapi jelas ya? Pahami dulu. Ini dalam madhab kita ya, kita nggak ngomong madhab lain. Kita nggak ngomongin madhab lain, yang kita ngomongin madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, al-iftaru ma'a ta'khiril qada'i ma'a imkanihi hatta ata Ramadhanu akharu bighairi udhrin. Seseorang yang dia batal puasa disertai dengan menunda mengqadanya. Misalnya perempuan lagi ada qadaan puasa awal lalu belum diqada, kemudian sampai datang Ramadan tahun sekarang, misalnya dia qadanya wajib 5 hari, sampai Ramadan tahun sekarang ini datang masih belum ada, belum diqada juga, berarti kan masih ngutang berapa itu? 5 hari ini orang lagi perempuan misalnya. Nah, ini orang lagi perempuan yang tadi masih ada qada puasa Ramadan tahun lalu, maka pertama kewajibannya tadi ada mengqada puasa Ramadan, yang kedua wajib bayar fidyah 1 hari 1 liter yang dia tinggalkan tadi.
Ingetin tuh, kalau ada perempuan yang ada kotoran puasa Ramadan tahun lalu sampai besok belum diapain, belum bayar, belum dikodok, nanti dia wajib, nanti pertama wajib mengkodok puasa Ramadan wajibannya, yang kedua wajib bayar fidyah 1 hari 1 liter yang wajib dikeluarin. Sampai tahun Ramadan akan datang lagi, belum diapain lagi, belum dikodok lagi. Wajibnya bayar fidyahnya double, tapi kodoknya sekali doang. Kodoknya wajib tetap 5 hari, fidyahnya jadi apa tuh? Double. Yang tadinya 1 liter jadi berapa? 2 liter tuh. Kalau sampai 2 tahun dan seterusnya tuh, itu konsekuensi hukum bagi seorang yang tidak mengkodok puasa Ramadan, kemudian sampai datang Ramadan akan datang. Nah seperti itu ya. Itu yang pertama tuh, wajib kodok, wajib bayar fidyah. Yang kedua, wajib kodok, tidak wajib bayar fidyah. Seperti apa? Orang yang ayan, orang yang pingsan, atau orang yang kelupaan niat di malam harinya, atau orang yang sengaja dia nggak puasa selain jima, itu orang wajib kodok doang, tapi nggak ada kewajiban apa? Bayar fidyah. Atau tadi yang perempuan hamil menyusui, dia nyusuin atau dia hamil, dia nggak puasa, dia khawatir terjadi apa-apa terhadap dirinya dan anaknya atau bayinya, maka kewajibannya hanya membayar kodok puasa Ramadan, tidak wajib untuk membayar fidyah. Kedua tuh. Yang ketiga, wajib bayar fidyah, tidak wajib kodok. Yang ketiga tuh. Yang ketiga, wajib bayar fidyah, tidak wajib untuk mengkodok. Contoh, kasih kabiri, orang tua yang sudah renta, yang dia nggak bisa melakukan ibadah puasa. Ada orang udah tua, dia nggak bisa apa? Melakukan ibadah puasa. Dia boleh nggak puasa, dan dia tidak ada kewajiban untuk apa? Mengkodok puasa Ramadannya, tapi wajib untuk apa? Fidyah. Itu ada orang tua yang sudah tidak bisa apa? Ibadah puasa Ramadan. Ini orang udah tua banget, untuk puasa Ramadan nggak bakal bisa, maka dia tidak ada kewajiban untuk puasa Ramadan. Nah, kemudian kewajiban dia hanya satu, hanya wajib bayar apa? Fidyah doang, dan tidak wajib untuk apa? Mengkodok puasa Ramadannya. Atau contohnya kedua, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ini orang sakit, tapi dokter bilang nggak bakal apa? Nggak bakal sembuh. Maka ini orang sakit kewajibannya hanya satu saja, yaitu hanya wajib bayar fidyah dan tidak wajib untuk mengkodok puasa Ramadannya. Yang ketiga tuh. Jadi yang pertama wajib qada, wajib fidyah. Yang kedua wajib qada, tidak wajib fidyah. Yang ketiga wajib fidyah, tidak wajib qada. Yang keempat tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Siapa itu? Kafir ril majnuni ghairil muta'addi bijuruhi. Seperti orang gila yang enggak berpuasa. Ada orang gila, dia enggak apa? Enggak puasa, maka dia pertama tidak wajib qada, yang kedua tidak wajib bayar fidyah. Kalau dengan bebas jangan yang keempat nih. Kalau bebas enggak mau untuk puasa Ramadan, enggak mau apa? Jadi orang gila aja. Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض. اللهم كما بلغتنا رجبا فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم
اللهم كما بلغتنا وجبا فبلغنا شعبان ورمضان اللهم كما بلغتنا وجبا فبلغنا شعبان ورمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bersama-sama subhanallah wa bihamdika asyhadu an la